नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आ विडियोनी अंदर वावथरा शाला विकास संकुल द्वारा लेवायेलू धोरण 11 संस्कृत विषयનું છે એ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો આ વિડિયોને સ્કીપ કર્યા વગર અંત સુધી જોતા રહેજો અને પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંક ઉપરથી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશો। સૌથી પહેલા આપણે વિભાગ એ ના ક્વેશ્ચનની વાત કરીએ તો વિભાગ એ ની અંદર તમને સૂચના આપેલી હતી, નીચે આપેલા ગદ્યખંડોનો ગુજરાતીમાં अनुवाद करो, कोई पण बे, दरेकना 4 मार्क्स। मतलब के आखू भाषांतर जे श्लोकनु आपेलू छे ए 4 मार्क्सना 2 तमारा माटे आईएमपी थया। जेमांथी पहेलो जे श्लोक छे ए पहेलो श्लोक चेप्टर नंबर 7 नो छे। टूंकमां 7 नंबरनु जे आपणे श्लोक पूर्ति छे, श्लोको जे टूंकमां जे छे ए श्लोकमांथी आ लीधेलुं छे 7 नंबरमांथी। त्यारबाद यत्रापि कुत्रापि वाळुं जे रह्युं ए चेप्टर नंबर 9 नुं छे અને તતઃ પ્રાયર તત્ જે છે એ ચેપ્ટર નંબર 3 નું છે, એટલે કે આ CH3 એટલે આ ત્રણે ત્રણ જે આપેલા છે ત્રીજું, સાતમું અને નવમું એમાંથી ભાષાંતર લીધેલા છે। અત્યારે આપણે જવાબ નથી જોતા, એના એક વખત તમે નજર ફેરવી લેજો, તમને પાઠના ક્રમ મેં આપી દીધા છે। ત્યાર પછી વિવરણાત્મક નોંધ છે એ તમને પૂછેલી હતી, બેમાંથી કોઈ એકાદી લખવાની હતી। एना पछी श्लोक पूर्ति है ए क्वेश्चन नंबर 5 नी अंदर आपेली है 2। हवे आपणे विकल्पो जे आपेला छे हेतुलक्षी प्रकारना क्वेश्चन एनु सीधुं आपणे सोल्यूशन जोईए। 6 नंबरनो क्वेश्चन है यथाः वृक्षो तथा किम, तो जवाब आवशे पुत्रः, ऑप्शन नंबर बी। त्यार पछीनो क्वेश्चन नाट्यशास्त्रः कति अंगः समतीत अस्ति, नाट्यशास्त्र में टूंक में केटला अंगो है, आ टाइप नो क्वेश्चन है, तो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर बी। त्यार पछीनो क्वेश्चन है कलियुगे कलोयुगे पापे न के भांति, तो जवाब आवशे 8 नंबर क्वेश्चन में पाखंडा। त्यार पछीनो क्वेश्चन है समाने नवो जोहोती, तो 9मा क्वेश्चन में जवाब आवशे हविषा, ऑप्शन नंबर डी। त्यारबाद આપણે 10 નંબરના ક્વેશ્ચનથી શરૂઆત કરીએ વિભાગ 2 ની। તો વિભાગ 2 ની અંદર કાલિદાસ વાળો એક પેરેગ્રાફ તમને આપેલો છે। આ પેરેગ્રાફનું તમારે ગુજરાતી ભાષાંતર ટૂંકમાં લખવાનું છે। ચેપ્ટર નંબર 16 નો ક્વેશ્ચન છે આ। ત્યાર પછી 11 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 11 માંથી જ છે અને 12 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે એ 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 12 માંથી છે। એટલે આ રીતનું ભાષાંતર તમને આ ત્રણે ત્રણ પૂછેલા છે, એમાંથી કોઈ પણ બે લખવાના હતા। त्यार पछी अभिज्ञानम अने अजातशत्रु आ बे मांथी एकादा विषय पर विवरणात्मक नोंध तमने पूछेली हती। त्यार पछी 14 અને 15 नंबरना जे क्वेश्चन आपेला छे ए 14 અને 15 नंबरना क्वेश्चननी आपणे वात करीए तो सौथी पहेली जे अहींया आपेलुं छे एमां सर्वः खाली जग्या विश्वसितिः, तो एमां जवाब आवशे सगंधेषु। पुराकाले हनुमता खाली जग्या लंघयति, तो जवाब आवशे समुद्रः। त्यार पछी 16 नंबरनो क्वेश्चन है दुर्गंधहरम किम भवति, तो 16 नंबरना क्वेश्चन में जवाब आवशे चंदनम। यदा चेटी विदूषकः वर्णयति तदा स कीदृशी तिष्ठति, जवाब आवशे विकल्प नंबर सी। त्यार पछीनो क्वेश्चन है सदसिः किम आचरणीया भवति, 18 नंबरना क्वेश्चन में जवाब आवशे वाक्दुत्ता, ऑप्शन नंबर डी। राजाः किम वशीकरोमि करोति, 19 नंबरनो क्वेश्चन, जवाब आवशे सी स्वपक्षम परपक्षम। त्यार पछीना क्वेश्चननी वात करीए तो संस्कृत भाषा में जवाब लखवाना हता अने ए पण पेरेग्राफमांथी गोतीने 20 नंबरना क्वेश्चननी अंदर पेटा प्रश्न तमने 4 आपेला छे। एमां कीदृशी इष्टि नवश्रेष्ठस्य कथ्यते, तो ए पहेली ज लाइन में जवाब तमने आपेलो छे नवेः शस्य त्यांथी लई अने अहींया सुधी। त्यार पछी अस्माकं देशः कीदृशः वर्तते, तो जवाब आवशे कृषि प्रधानः वर्तते, बीजी लाइन में एनो जवाब पण आपेलो छे। त्यार पछी जनाः कतिवारं कस्याश कृषि कुर्वन्ते, तो अहींया आपेलुं छे द्विवारं कृषि कुर्वन्ते, मतलब के बीजी लाइन में जवाब आपेलो छे। त्यार पछीनो क्वेश्चन है जनाः प्रथमं अग्निदेवताय किम समर्पति, तो अहींया आवशे तत सस्यरूपम फलम जनाः
પ્રથમમ અગ્નિદેવાય સમર્પયંતી. અહીંયા સુધીનો ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવશે. ત્યાર પછી તમારે સમીક્ષાત્મક નોંધ પૂછેલી હતી. તો સમીક્ષાત્મક નોંધની અંદર કામદેવ દ્વારા શિવનું તપભંગ અને એનું પરિણામ, ત્યાર પછી પ્રસંગ ષટક અને નનુ વર્ણિતોષી પાઠની અંદર વ્યક્ત થતો હાસ્યરસ, આમાંથી કોઈ પણ બે વિષય ઉપર લખવાનું હતું. ત્યારબાદ સંદર્ભ આપેલો છે સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ અને સર્વા આશા મમ મિત્રમ ભવંતુ. આ બેમાંથી કોઈ એક વિષય ઉપર સંદર્ભ સાહિત્ય સમજાવવાનું હતું. ત્યાર પછી આર્ય અહમ ત્વામ વર્ણયામી, આ વાક્ય જે છે એ કોણ બોલે છે એ લખવાનું હતું. તો જો આ વાક્ય છે એ ચેટી બોલે છે. ત્યાર પછી અતઃ સંપ્રતિ ન્યાય સ્થગિત, આ વાક્ય છે એ કોણ બોલે છે? તો ન્યાયાધીશ બોલે છે. ત્યાર પછી આપણે વિભાગ ડીની વાત કરીએ તો વિભાગ ડીની અંદર પેરેગ્રાફમાંથી જવાબ લખવાના હતા. એમાં પહેલો છે મયુરઃ કીદૃશ વિહગ. મયુરઃ કીદૃશ વિહગ. તો અહીંયા પેરેગ્રાફમાંથી આપણે જવાબ ગોતવાના હતા કે ભાઈ મયુર છે એ ક્યાં વિહરે છે. કીદૃશ વિહગ, તો અહીંયા સુંદર વિહગ પહેલી જ લાઈનમાં જવાબ આપેલો હતો. ત્યાર પછી મયુરસ્ય પૃચ્છમ કીદૃશમ, તો એ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ તો અહીંયા આપેલો છે તસ્ય પુષ્પમ મનોહરમ. બીજી વાક્યમાં એનો જવાબ પણ આપેલો છે. કદા મયુર હર્ષેણ નૃત્યથી, મોર ક્યારે નાશે છે? તો ત્રીજી લાઈનમાં એનો પણ જવાબ આપેલો છે વર્ષાશુ યદા ધનાનામ ગર્જનમ શ્રૂયતે તદા મયુર હર્ષયંતી નાશે. અહીંયા નૃત્યથી ન્યા સુધી. કશ્ય વિહગસ્ય સ્વરઃ પુરુષઃ, તો અહીંયા લાઈન એનો જવાબ આપેલો છે મયુરસ્ય સ્વરો મધુરઃ કાકસ્યતુ પુરુષઃ. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ આગળના ક્વેશ્ચનની અંદર. તો ગુજરાતી ભાષામાં છે એ તમારે જવાબ લખવાના હતા કે ભાઈ જુદા જુદા ધાન્યમાં કયું અન્ન શ્રેષ્ઠ છે. પછી તો કે ભાઈ રાજા કેવો હોવો જોઈએ, લેખક પુસ્તક સંદર્ભ શા માટે નિશ્ચિત હતા. આ ટાઈપના આખા ક્વેશ્ચન તમને બધાય આપેલા છે. ત્યાર પછી આપણે જોડકાની વાત કરીએ તો જોડકાની અંદર 36 નંબરનું જે જોડકું છે આની અંદર બીજું આવશે અને 37 નંબરનું જે જોડકું છે એની અંદર પહેલું આવશે. મતલબ કે ક્રોસમાં એ રીતનો આખો જવાબ થાય છે. ત્યાર પછી આપણે સીધા 38, 39 અને 40 ટૂંકનોંધ છે એ લખવાની હતી. પરિચયાત્મક, કર્ણભારમ છે, અભિજ્ઞાન, શાકુંતલમ, પંચતંત્ર, આ ત્રણમાંથી બે વિષય ઉપર. હવે છંદ અને અલંકાર છે એ આપેલા છે 41 નંબર. 42માં પંક્તિનો અલંકાર છે ઉપમા અલંકાર થશે. ત્યાર પછી આપણે 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે સંકુચિત માનસિકતા કયો ન્યાય દર્શાવે છે? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ નંબર સી, કૂપમંડુક ન્યાય. જ્યારે એક જ ઉપાય વડે અનેક લાભ પ્રાપ્ત થતા હોય ત્યારે કયો ન્યાય છે એ પ્રયોજાય છે? જવાબ આવશે એ, વૃદ્ધકુમારી વાક્ય ન્યાય. આચાર્ય બ્રહ્મગુપ્તના ગ્રંથનું નામ જણાવો. જવાબ આવશે ડી, બ્રહ્મસ્ફુટક સિદ્ધાંત. વગર વિચાર્ય કાર્ય કરનાર હજામની વાર્તા પંચતંત્રના ખાલી જગ્યા તંત્રમાં આવે છે. જવાબ આવશે સી, અપરીક્ષિત કારકો. વિશ્વનો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ કયો છે? ઋગ્વેદ. આયુર્વેદનો પ્રેરણાદાયી ગ્રંથ કયો છે? જવાબ આવશે અથર્વવેદ. પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતનો નિર્દેશ શેમાં જોવા મળે છે? જવાબ આવશે લીલાવતી. અને નચિકેતા અને યમરાજનો સંવાદ કયા ઉપનિષદમાં આવે છે? જવાબ આવશે કઠ્ઠો ઉપનિષદ. રાઈટ, આ રીતના તમારા આખા સંસ્કૃતનું પ્રશ્નપત્ર છે એમાંથી હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું આપણે સોલ્યુશન જોયું. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.